class lo we discussed about hydrogen spectrum. Last class lo మనం we discussed about hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum in which what is the formula to calculate the wave number or wavelength of the spectral line? 1 by lambda is equal to RH into for hydrogen atom kaite no need of Z for other atoms kaite RH into Z square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square 1 by N1 square minus 1 by N2 square. For other than and for other atoms also and for all atoms we can take it as. And what is meant by RH? It is a Rydberg's constant. For generally we take it as 109678 109,678 centimeters. And for simplicity, for simple calculations, we take it RH as 912 Armstrong sum. ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. నౌ దాంట్లో కొన్ని బేసిక్ ఇంకొక ఫార్ములా ఒకటి మిగిలిందమ్మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సిరీస్ లిమిటింగ్ లైన్ అమ్మా. సిరీస్ లిమిటింగ్ లైన్, వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సిరీస్ లిమిటింగ్ లైన్ అంటారమ్మా. వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సిరీస్ లిమిటింగ్ లైన్ ఆర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ series infinite line series infinite line, or we can also take it as series infinite line antaru. Okay, what is the limiting line? Limiting line ante when the electron jump from infinite orbit when the electron jump from infinite orbit to given orbit to the given orbit, infinite orbit nunchi given orbit ki jump aithe, for example what is the wavelength of series ila rastaru infinity ila rastaru of Lyman series annadra, of Lyman series. What is meant by series limiting line? When the electron jump from infinite orbit and a higher orbit and Sita, 1 minute. Given orbit and what is the series limiting line? When the electron jump from infinite orbit to given orbit and name of the series batti maridra. For example, Lyman series ki n2 is equal to infinity and n1 is equal to 1 ra. For Lyman series n1 is equal to 1. Therefore wavelength adiginappudu 1 by lambda is equal to, keep it RH as RH only ra, RH lage unchudam, and instead of Z hydrogen kabatti 1 into 1 by N1 square into 1 square minus infinity square infinity square. Therefore 1 by lambda is equal to RH by RH into 1 by infinity square to 0, that is equal to lambda is equal to 1 by RH 1 by RH, that is equal to 912 Armstrongs, 912 Armstrong. Similarly, let us calculate for infinity line for Paschen series. Infinity line for Paschen series. Paschen series ki nechukunnam anukoma. Lyman, Balmer, Paschen ante n1 is equal to 1, n2 is equal to infinity. So on calculation 1 by lambda is equal to RH alage undama, hydrogen udlese into 1 by 9 minus 1 by infinity square, that is lambda is equal to 9 by RH 9 by RH, that is RH, that is 1 by RH into 1 by RH
1 by RH into 9. 1 by RH is taken as 912 అని చెప్పాం కదమ్మా, into 9 అంటే we can take it as చూడరా ఒకసారి, వాల్యూ వద్దురా, వాల్యూ ఏమవుద్దమ్మా, జస్ట్ వాల్యూ అంటే సింపుల్ గా ఒకసారి చూడండి. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ జనరల్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ 912 into n1 square Armstrong's run. Wavelength of the infinity line is equal to 912 into infinity square. If you remember this formula, then it will be easier. If they ask to find out wavelength of the limiting line, wavelength of the limiting line అడిగినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటమ్మా, 912 into n1 square. n1 square అంటే ఆ wavelength of the series name చూసుకోండి. లైమన్ సిరీస్ కి n1 వాల్యూ 1, సో into 1 square. ఫ్యాషన్ 3 కాబట్టి into 3 square. అలాగా ఏ సిరీస్ అయితే అడిగాడో ఆ సిరీస్ బట్టి we can find out ఏంటమ్మా, wavelength of the series limiting line అమ్మా. అది జనరల్ ఫార్ములా. ఒకసారి చూసుకోండమ్మా. అమ్మా write down one exam question రాసుకోండిరా. calculate the wavelength of third line Paschen series, third line in Paschen series of helium ion అన్నాడమ్మా. helium ion. Sir, in order to find out the wavelength difference కనుక్కోవాలి అంటే అమ్మా, ఓకే, wavelength కనుక్కోవాలి అండ్ Paschen series ఇలా అన్నప్పుడు we have to know the n1 value, n2 value తెలియాలమ్మా. Before doing the sum, we have to know the values of n1 and n2. Paschen series అన్నాడు. Paschen series అంటే n1 is equal to 3 ra, and sir n2 అంటే they had given the number of the line, so n1 plus number of the line amma, n1 plus number of the line, that is equal to 3 plus 3 6 amma. 3 plus 3 6. So what is the formula మనకి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు ఫార్ములా రాయాలి సమ్ చేసేటప్పుడు, బిఫోర్ డూయింగ్ ద సమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ ద, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంటే ఆ ఫార్ములా రాయాలిరా. RH into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 1 by n1 square minus 1 by n2 square. RH అలాగే ఉంచుదామా. హీలియం అటామిక్ నెంబర్ 2 into 1 by 3 square అంటే 9, 1 by 6 square అంటే 36. So 1 by lambda. So after getting the solve అంటే ఈ దాన్ని సాల్వ్ చేసాం అనుకోమా, we get the answer in Armstrongs అంటే రివర్స్ చేసుకుని చేస్తాం కదమ్మా. ఓకే, లేదు సార్ చేద్దామంటే 1 by lambda is equal to 4 into RH, and if you take the LCM చేసినప్పుడు 9 into 36, that is 36 minus 9, that is 4 into RH. 36 minus, that is equal to 27 ra. 27 into 30, 9 into 36, 9 into 36 అంతే కదమ్మా. 36 minus 9 అంటే 46, 26 అంతే. that 9 3s are 27, 9 times 1 by 3 అనుకుంటా, I think 1 by 3. therefore RH 1 by lambda is equal to RH by 3, which is equal to lambda కావాలి అంటే 3 by RH. 3 by RH అంటే 3 into 9 12 Armstrongs. That is equal to 9 3 is 36 plus 12 3s are 36. Sorry, 9 3 is 27, 36 Armstrongs. In that way we have to do that. ఆన్సర్ కాదమ్మా, ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ అవి చూసుకోండి ఒక్కసారి.
Next question, Amma. Next question. Next one. If wavelength of first line, if wavelength of first line of Balmer series, wavelength of first line of Balmer series, wavelength of first member of Balmer series in hydrogen spectrum, is X angstroms. If wavelength of the first line of Balmer series in hydrogen spectrum is X angstroms. Full stop. Then calculate the wavelength of first line of Lyman series in terms of X. In terms of X, wavelength of first line of Balmer series is X angstroms. Then calculate wavelength of first member of Lyman series. In terms of X annadam. In terms of X. So they didn't ask the values ra. Values అడగకుండా కంపారిజన్ చేశాడమ్మా. కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎలా సార్, హౌ కెన్ యూ డూ అంటే చూడండి, చాలా టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. బట్ కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఈజీ టెక్నిక్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ బామర్ సిరీస్ కనుక్కుందామమ్మా. ఫర్ బామర్ సిరీస్ 1/λ is equal to RH into hydrogen atom kati 1 square into 1 by Balmer series N1 is equal to 2 ra, 2 square minus first member into next line 2 plus 1 3, that is 3 square. 1/λ is equal to RH into, that is equal to LCM manaki 1 by 4 minus 1 by 9 astama. There we get RH is equal to LCM 36 na 93 antama LCM 36 kadara మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే we get the 5/36 amma. 5/36 ఇది 1/λ. If you calculate lambda, don't substitute the values of RH. Values are substitute here. That is equal to 36/5 R and raskochga 36/5 RH, which is taken as X angstroms annadama. Now let us calculate for Lyman series amma. Lyman series ki 1/λ is equal to RH into 1 square and z square pulra. 1/Lyman series 1 square minus 1/2 square amma. 1/2 square. 1/λ is equal to RH into, on LCM we get the value of 3/4, implies lambda is equal to 4/3R amma. 4/3R. Let us take it as, it is taken as 1 anukunnamma, equation 1 anukunnam, and it is taken as equation 2. And we have to know the lambda value in terms of X annadu kabatti equation 2/1 cheddamma. That is lambda by X is equal to 4/3R divided by 5/36 or 36/5R, which is equal to lambda by X is equal to 4/3R into 5R by
5r/36 5r/36 r cancel, lambda is equal to, it is equal to 9 times, that is 27, 5x/27 angstrongs అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలన్నప్పుడు, అంటే ఒక లైన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఇచ్చి ఇంకో లైన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ అన్నాడు అన్నప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే ఈజీరా. సార్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, బట్ ఉన్న వాటిలో కొంచెం ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అమ్మా. ఓకే రైట్, క్యాలిక్యులేషన్స్ విల్ బి లెస్ ఇన్ దిస్ స్టెప్, ఇన్ దిస్ మెథడ్ రా. వాట్ యు మీన్ బై ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఫోటో అంటే ఏంటంటే మా సన్లైట్ రా. ఫోటో అంటే సన్లైట్, ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఫ్లో కరెంట్, కరెంట్ అంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కరెంట్. ఇక్కడ ఏంటి, సన్లైట్, బై యూజింగ్ సన్లైట్ వి విల్ ప్రొడ్యూస్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ బై, అంటే ఎలక్ట్రాన్ మనకి సన్లైట్ ఫోకస్ అయినప్పుడు సన్లైట్ ఉపయోగించుకుని in order to convert the sunlight into electrons అంటే current, which is nothing but solar batteries అంటారు. సోలార్ బ్యాటరీ అంటే ఏంటి, which converts sunlight into electrical energy రా. సన్లైట్ ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చేదాన్ని సోలార్ బ్యాటరీస్ అంటారమ్మా, సోలార్ బ్యాటరీస్. అలాగే మనకి హీట్ ఎనర్జీని మనకి if it is converts into electrical energy, that is called as థర్మో సెల్స్ అంటారు. అంటే మనకి తర్వాత వస్తాయి ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటారమ్మా. హీట్ ఎనర్జీని ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ దాన్ని ఫ్యూయల్ సెల్స్ అంటారు, ఫ్యూయల్ సెల్స్. అలా కాకుండా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి, ఓకే, కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్, అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, కెమికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రా. కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చేదాన్ని we called as electrochemical cells అంటారమ్మా. electrochemical cells which converts chemical energy into electrical energy is called as electrochemical cells అంటారు. if the cell which converts electrical energy into chemical energy రా, electrical energy ని chemical energy గా మారిస్తే that are called as electrolytic cells అంటారమ్మా. they are called as electrolytic cells అంటారు, which converts sunlight into electrical energy రా, which converts sunlight into electrical energy. The cells are the device which converts sunlight into electrical energy are called as photovoltaic cells అంటారమ్మా. they are called as photovoltaic cells. photovoltaic cells అంటారు. photovoltaic cells అంటే the cells which converts sunlight into electrical energy ని, సన్లైట్ ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చేదాన్ని photovoltaic cells. మన రెగ్యులర్ భాషలో నార్మల్ భాషలో దాన్ని సోలార్ బ్యాటరీస్ అంటారమ్మా, సోలార్ బ్యాటరీస్. the cell which converts chemical energy into electrical energy are called as electrochemical cells. ఇవన్నీ కూడా నథింగ్ మన వాడుక భాషలో జనరల్ భాషలో బ్యాటరీస్, మనం వాడే బ్యాటరీస్, ఓకే, రిమోట్ లో వాడే బ్యాటరీస్ కానీ, మన బైక్స్ లో వాడే బ్యాటరీస్ కానీ, కార్ లో వాడే బ్యాటరీస్ కానీ, ఇంట్లో మనకి కరెంట్ పోయినప్పుడు వాడతారు దాన్ని, అదే మనకి జనరేటర్ కదరా, జనరేటర్ కాకుండా ఇంట్లో వాడతారు దాన్ని, ఏదంటారు పేరు మర్చిపోయాం, దాన్ని ఇంట్లో బ్యాటరీ పెట్టి మనకి కరెంట్ పోయినప్పుడు వాడతారు కదమ్మా, ఇన్వర్టర్, రైట్ ఇన్వర్టర్ కానీ అలాంటి we called as which converts inverter which converts chemical energy into electrical energy. అదే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా మార్చేదాన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్. మా ఈ టాపిక్ అంతా మనకి సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తారా, ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అనే చాప్టర్ ఉందమ్మా, అక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనకి అవసరం లేదురా, ఇది వద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, మనం అంతా మాట్లాడేది ఏంటి, ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్. ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్ అంటే which converts sunlight into electrical energy. అండ్ ఇక్కడ వాడతానికమ్మా ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్ లో గుర్తుంచుకోవాలరా, the materials which are used for production of current, for the
ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ రావటానికి సోలార్ బ్యాటరీస్ లో ఓకే వాడే మన మెటీరియల్ ఏంట్రా అంటే పొటాషియం సీజియం అమ్మ. పొటాషియం అండ్ సీజియం అంటే సన్లైట్ ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చరా. బై యూజింగ్ సన్లైట్ ఓకే దీస్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ కరెంట్. బై యూజింగ్ సన్లైట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ కరెంట్. అంతేగాని మనకి సన్లైట్ ని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చదు. ఓకేనా. పొటాషియం సీజియం వాడతారమ్మా. వై సార్ మరి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి రావాలి. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ టు గెట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి రావాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడమే కదమ్మా. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి రావటం అంటే ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడం అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. సో అయనైజ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ. సో సార్ సన్లైట్ ఉపయోగించి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి అంటే because of having they are very low IP, very low ionization potential amma. Ionization potential value baga takku untam valla these elements can lose electron even when we expose it to sunlight ki expose aina sare ante sunlight ki expose aina sare vachestunnayi ante anta takku IP easy ga lagutara easy ga electron loss avutayi. But for ఆ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అమ్మ ఈ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటానికి రా ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చేయటానికి మనం వాడే మీడియం సిలికాన్ అమ్మ. అల్ట్రా ప్యూర్ సిలికాన్ వాడతారు. అల్ట్రా ప్యూర్ సిలికాన్ అమ్మ. అల్ట్రా ప్యూర్ సిలికాన్ వాడతారు. ఆ సిలికాన్ వాడితే ఫర్ ది కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రా. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనొచ్చు. ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్షన్ జరగటానికి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఒక చోట నుంచి కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇస్ సిలికాన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రాన్స్ వి యూజ్ పొటాషియం అండ్ సీజియం బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లో ఐపీ వాల్యూస్. ఐపీ వాల్యూ ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ బిగ్గర్ సైజ్ అమ్మా. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బిగ్గర్ సైజ్ వాడి యొక్క సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి దే కెన్ లూజ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ. సో దానివల్ల దే కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్. ఆ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటానికి మనం వాడే కాంపౌండ్ మనం వాడే ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మెటీరియల్ ఏంటంటే సిలికాన్ అమ్మ. అల్ట్రా ప్యూర్ సిలికాన్ విచ్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై జోన్ రిఫైనింగ్ అంటారమ్మా. ఇప్పుడు మీరు ఈ పదాలు ఓన్లీ నేమ్స్ ఏ గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై జోన్ రిఫైనింగ్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై అల్ట్రా ప్యూర్. అల్ట్రా ప్యూర్ అంటే 100% ప్యూర్ కాంపౌండ్ అని. Zone refining ద్వారా can be obtained by zone refining. All these topics will be comes in second year, but terminology will be used here amma. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి. ఈ 2 పాయింట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. రైట్ సార్ ఇది మనకి టెక్నిక్ అదే వాట్ ఇస్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ రా. రైట్ సో ఏంటి సార్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో చూడండి. Sir, when a metal is taken అంటే potassium or cesium potassium or cesium జనరల్ గా కాకుండా ఏ మెటల్ తీసుకున్నా సరే when you take any metal and when you expose it to some light not sunlight when you expose it to some light which is having some suitable energy ఎంతో కొంత ఎనర్జీ ఉండాలి. then what happens? Electrons are emitted from the metal. Electrons are emitted from the metal. When a metal is exposed to a light which is having some suitable energy, కొంత ఎనర్జీ ఉన్న లైట్ మెటల్ మీద పడినప్పుడు then the metal will eject electrons. The metal will eject electrons. దాన్ని స్టేట్మెంట్ రంగా ejection of electron from the metal surface when it is exposed to light which is having suitable frequency అనొచ్చు, suitable energy or suitable wavelength. When the metal is exposed to the light, ఒక మెటల్ ని లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఏ లైట్ పడితే ఆ లైట్ కదమ్మా కొంత దాని కొంత మినిమం ఎనర్జీ ఉండాలిరా. మినిమం వేవ్ లెంత్ కానీ మినిమం ఎనర్జీ కానీ సంథింగ్ మినిమం వేవ్ లెంత్ కానీ మినిమం ఎనర్జీ ఉండాలమ్మా.
then the metal will eject electrons. It is first identified by Hertz అనే scientist అమ్మ. హెడ్జ్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పాడు ఏంటి ఒక మెటల్ ని ఒక లైట్ తో ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ అని చెప్పాడమ్మా. బట్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఎవరు అంటే ఐన్స్టీన్ అమ్మ. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఐన్స్టీన్. హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అబ్టైన్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అంటే ఏంట్రా అంటే చూడమ్మా, సింపుల్ సార్. మనం పంపించిన లైట్ లో సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 30 kilocalories of energy. మనం పంపించిన లైట్ లో ఉన్న ఎనర్జీ ఎంతమ్మా? ఎవ్రీ లైట్ విల్ హావ్ సమ్ ఎనర్జీ కదా. అండ్ when it is exposed to light 30 kilocalories. సార్ in order to remove electron, అంటే ఈ మెటల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి let us suppose 20 kilocalories కావాలరా. ఎంతమ్మా? 20. బట్ we are supplying how much energy? 30 రా. సో మరి 30 పంపించాం, బట్ మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ 20 అమ్మా. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ ఆర్ నాట్? డెఫినెట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్. మరి ద రిమైనింగ్ 10 kilocalories ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అమ్మా. ఆ రిమైనింగ్ 10 calories ఎలా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవడానికి రా, ఇన్ ఆర్డర్ టు మైగ్రేట్ ద అయాన్. సో సింపుల్, ఓ హడావుడి పడతారు, సింపుల్ గా నేర్చుకోండి. ఒక లైట్ మీద, ఒక మెటల్ మీద లైట్ పడినప్పుడు ఆ మెటల్ లోంచి ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రావటాన్ని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారమ్మా. రైట్ సార్. ఎలాగంటే ఈ లైట్ లో అంటే కొంత దిస్ లైట్ విల్ హావ్ సమ్ ఎనర్జీ, ఈ లైట్ లో కొంత ఎనర్జీ ఉంటుందిరా. ఎప్పుడైతే ఆ ఎనర్జీ ఉన్న లైట్ ఇక్కడ పడంగానే ఆల్రెడీ ఇక్కడ అవుటర్ సర్ఫేస్ ఏరియాలో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మెటల్లో, ఆ మెటల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతాయిరా. కండిషన్ మనకి ఇక్కడ చూడమ్మా, ఎంత ఎనర్జీ రా? 30. మనకు వచ్చి మనకు కావాల్సిన ఎంత? 20. రిమైనింగ్ ఏంటమ్మా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సార్ మనం పంపించింది 20 kilocalories. 20 ఇదే చూద్దాం. లెట్ us suppose if you supply 15 kilocalories, 15 kilocalories. సార్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి how much energy is required? 20 kilocalories. But we supplied only 15. అంటే no photoelectric effect. Ejection of electron does not take place. Ejection of electron does not take place. Sir, if you supply 20 kilocalories, sir, okay, electrons are removed, but their kinetic energy will be 0. Kinetic energy and the mark 0. Sir, if you supply 30, 20 plus 10. If you supply 40, 20 plus 20, 50, 20 plus 30. So in order to eject electrons, electrons బయటికి రావడానికి here also electrons are emitted ra, but kinetic energy will be 0. అంటే they remains on the surface of the metal only. They remains on the surface of the metal only. మనం electrons బయటికి వస్తాయి, but ఎక్కడికి వెళ్ళవమ్మా? it is present on the metal surface only. But if you supply more than required energy, ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేసినప్పుడు electrons are emitted. The amount of energy required to remove electron is called as ఏంటమ్మా? అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారు కదమ్మా. దాన్ని మనం ఏమంటాం? అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఒకసారి చూసుకోండి రా. మనకి ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ from the metal surface when it is exposed to light with suitable, మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో suitable frequency అన్నాడమ్మా. having suitable frequency. మనకి ఎనర్జీ పరంగా చెప్తే అర్థమైందని మీకు ఎనర్జీ పరంగా చెప్పాను. బట్ యాక్చువల్లీ ejection of electrons when from the metal surface when it is exposed to light with having suitable frequency. suitable frequency అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలో అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, అది ఈక్వల్ ఉంటే then electrons will be ejected అంటాడమ్మా. మరి సార్ ఇక్కడ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ అయినా, మరి ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రకారం కూడా చెప్పొచ్చుగా. సో దాచండి, ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ రిక్వైర్డ్, ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ద ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ద ఫ్రీక్వెన్సీ రిక్వైర్డ్ to remove the electron from the metal surface is called as threshold frequency antaram. We called as threshold frequency antar.
What is meant by threshold frequency? The minimum frequency of light in order to remove electron from the metal surface. ఎనర్జీ అయితే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటారమ్మా. అదే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ which is represented by symbol nu naught అంటారమ్మా. which is represented by symbol nu naught. So what is meant by threshold frequency? The minimum frequency of the light which is used to remove the electron from the metal surface. ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీని థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారమ్మా. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకోండి ఒక్కసారి. సో ఒకటి వాట్ ఇస్ మెంబర్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే అతను చెప్పిన ప్రకారం ఏంట్రా అంటే చూడండి. ఏంట్రా అంటే ఇదేనా ఫార్ములా చూడమ్మా. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అమ్మా. ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటే మన మెటల్ మీద పడిన లైట్ రా. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇన్ విచ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ రా. ఎనర్జీ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్, మనం పంపించిన ఎనర్జీలో some part of energy is used to remove electron and the remaining energy is converted into kinetic energy of the electron. Kinetic energy of the electron, energy required to remove electron, which is also called as threshold energy antarama, which is called as threshold energy. In later we called as ionization potential or ionization energy antarama. Ionization potential or ionization energy. So sir, energy kabatti if you convert them into frequency E is equal to h nu kadamma. It is also energy kabatti h nu naught antar. H nu naught. Instead of kinetic energy we can write half mv square and raskochama. Half mv square. And what is meant by sir nu naught? Nu naught is called as threshold frequency antarama. What is meant by threshold frequency ante the minimum frequency of light which is used to remove electron. Electron remove cheyadaniki entaithe frequency మామూలుగా ఎనర్జీ అయితే threshold energy, frequency అయితే threshold frequency అంటారమ్మా. Sir, instead of this one we can write hc by lambda is equal to hc by lambda naught plus ke and raskochama ke. What is meant by lambda naught or lambda? Lambda ante wavelength of the incident light, lambda naught, which is called as threshold wavelength amma. Threshold wavelength. What is meant by threshold wavelength? Threshold ante minimum ani. The minimum wavelength of the light which is required to remove electron is called as threshold wavelength antarama. Alage we can write 1 by lambda badalu h nu and raskochu, nu bar and raskochu kadamma. 1 by lambda is equal to nu bar, wave number amma. hc nu bar nu naught, nu bar naught plus ke. Of course ఇంక ఐడియా వచ్చుంటది. వాట్ ఇస్ బై nu naught bar. nu naught bar అంటే threshold wave number అమ్మ. threshold wave number. threshold wave number. These are the formulas which are used to calculate అంటే ఈ ఫార్ములాస్ మన సమ్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయమ్మా. ఒకసారి చూసుకోండి. ఎనర్జీని ఫ్రీక్వెన్సీలో మార్చుకుంటే E is equal to h nu కదమ్మా. E is equal to h nu. కాబట్టి ఎనర్జీ బదులు h nu, ఎనర్జీ కదా h nu నాట్ ప్లస్ అండ్ nu అంటే nu is equal to c by lambda. nu is equal to c by lambda. frequency ki wavelength. So instead of nu we can write c by lambda, and instead of 1 by lambda we can write it as nu bar amma.
మనకి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న ఫార్ములాస్ రా. సో ఇది రైట్, చూసుకున్నాం ఒక్కసారి. నౌ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జాచనం. What are the conditions to eject electrons? In order to eject electrons, what are the necessary condition? అంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలా ఏంటి అని. మా in order to eject, ఇందాక ఏం చెప్పాను రా, సపోజ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ లెట్ us take it as 30 రా. ఏంటమ్మా 30. మనకేంటి ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ is equal to, అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ is equal to threshold energy, అంటే amount of energy required to remove electron plus kinetic energy. Suppose sir threshold energy అంటే in order to remove electron is 30 రా, మనం సప్లై చేసిన ఎనర్జీ 20, అంటే no ejection అమ్మా, no ejection. If you supply 30, removing is 30 సరిపోయింది, and of course kinetic energy is 0, but electrons are ejected, electrons eject అవుతాయి. If you supply 40, 30 plus 10, ante in order to eject electrons, the necessary condition is the energy of incident light, the energy of incident light should be greater than or equal to threshold energy. చూసుకున్నాం ఒకసారి. In order to eject electrons eject అవ్వాలంటే the energy of incident light should be greater than or equal to, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి విత్ సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆఫ్ కోర్స్ ఈక్వల్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ అమ్మా, బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి 0, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ రిమైన్స్ దేర్ ఓన్లీ, దేర్ ఇస్ నో మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎజెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్, పడుతున్న లైట్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువైనా ఉండాలి ఆర్ ఈక్వల్ అని ఉండాలి. మరి సార్ ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ అంటే హెచ్‌న్యూఏ కదమ్మా, అంటే hnu should be greater than or equal to hnu naught. Cancel, అంటే frequency of incident light should be greater than threshold frequency, అదనే తీసుకోవచ్చురా. నెక్స్ట్ hc by lambda greater than, అంటే hnu అంటే hc by lambda, hnu naught అంటే hc by lambda naught. hc by hc cancel, 1 by lambda greater than or equal to 1 by lambda naught, or lambda naught is less than or equal to that is lambda is less than or equal to lambda naught. 1 by kada reverse side ra. Next hc nu bar is equal to hc nu bar naught greater than or equal to hc bar naught. hc cancel, nu bar should be greater than or equal to nu bar naught. So these are the necessary conditions. ఒక్కటి కాదు, ఒక్కటి గుర్తుందంటే మిగతా అన్ని వచ్చేస్తాయమ్మా. ఒక్కడే గుర్తుంటే చాలు. ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నప్పుడు మిగతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని వి గెట్ ద వాల్యూస్ అమ్మా, వి గెట్ ద వాల్యూస్. చూసుకున్నాం ఒకసారి. ఇక్కడ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద సమ్స్ ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ మనకి కొంచెం ఈజీగా సమ్స్ చేయడానికి అమ్మా. ఓకే, షార్ట్ కట్స్ రా. అంటే ఇది ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తానమ్మా. ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్, ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్. దేంట్లోమా ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్. మనకి వేవ్ లెంత్ ఇస్తాడమ్మా. వేవ్ లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ లో వేవ్ లెంత్ ఇస్తాడు ఆమ్స్ట్రాంగ్స్ లో, అండ్ దే ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అడిగినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by lambda, h వాల్యూ 6.625, అలా మొత్తం వాల్యూస్ అన్ని వేసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని చేయాలి. కానీ డైరెక్ట్ రా ఎనర్జీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్, అంటే ఎనర్జీ దేంట్లో వస్తామా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్ వచ్చిద్దిరా. వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములా రా,
12,400 by lambda in Armstrong's. There is no need to do all the question మొత్తం h value c value అన్ని మనం లెక్కేసుకుని కాన్ఫిడెంట్ గా డైరెక్ట్ ఫార్ములా 12,400 by lambda in Armstrong's రా. అంటే ఇలా చేసి అంతా చేసి చేయటం కన్నా షార్ట్ కట్ అమ్మా. 12,400 by lambda in Armstrong's, and if the wavelength is given in nanometers లో ఇచ్చినప్పుడు 1240 by lambda in nanometers. సార్ మనకు ఆన్సర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్ వచ్చింది, బట్ ఎగ్జామ్ లో జౌల్స్ పర్ మోల్ జౌల్స్ పర్ ఆటమ్ అలా అడిగాడు. అప్పుడు ఎలా సార్ అంటే 1 electron volt per atom రా. 1 electron volt per atom 1.602 into 10 power minus 19 joules రా. minus 19 joules. సో ఇఫ్ యు అంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్ వచ్చి తర్వాత జౌల్స్ లో మార్చుకోవచ్చు కదమ్మా. ఇంటూ 1.6 joules per atom. సార్ వారు కిలో జౌల్స్ అడిగాడు, ఇంటూ బై 1000 దగ్గర అవునా చేయొచ్చుగా. అలాగే క్యాలరీస్ అడిగాడమ్మా. 23.06 కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్ రా. పర్ ఆటమ్ అడిగాడు అనుకో ఇంటూ అవగాహన నెంబర్ వేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది కదమ్మా. అలాగే కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ 96.46 కిలో జౌల్స్ పర్ మోల్ రా. సో ఇఫ్ యు గెట్ ద వాల్యూ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్, ఎందుకంటే ఇదంతా చేయడం కన్నా షార్ట్ కట్ 12,400 by lambda in Armstrong's ప్రకారం చేసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ పర్ ఆటమ్ వచ్చిందమ్మా. దాని నుంచి ఈ ఫార్ములాస్ తో మనం కన్వర్షన్స్ లో ఈజీగా చేయొచ్చురా. ఓకే, ఇది మనకి ఇవాళ టాపిక్ అమ్మా.